مرسل کے برابر تھے معراج کی شب کھلی حقیقت ساری بات تھے نبی پردے کے پوچھا جو نبی سے درد ارشاد خدا فرمایا کہ بابا تمہاری میں نہیں کہتا جب کبھی بات پہ مرنے کا سوال آتا ہے کربلا وال تمہارا ہی خیال آتا ہے جب کبھی بات پہ مرنے کا سوال برسے گا زمین سرخ نظر آئے گی تیغ طولِ اسد اللہ کلالا جب کبھی بات پہ مرنے کا سوال آتا ہے شور شام کے چل کر دیکھو کن بشبیر کا کھولے ہوئے بالا جب کبھی بات
فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرن میں سر نگول میں مصطفیٰ ہوا، جبرن میں سر نگول میں مصطفیٰ ہوا، ایک گل پڑا کے مر گئے عباس با وفا، اکبر نے دوڑ کر شہ والا سے یہ کہا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، بے دست دشمنوں نے کیا اس دل کو، رو آئے ہیں ترائی میں حیدر کے شیر کو، رو آئے ہیں ترائی میں حیدر کے شیر کو، یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاہ، فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ، یہ کیا ہوا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، مظلوم سے بچھڑ گئے عباس با وفا، مظلوم سے بچھڑ گئے عباس با وفا، مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، یہ کہہ کے سوئے نہر چلے شاہ کربلا، آنکھوں میں اشک لب فقا سر دست و پا، امام تھا نہ فرق پہ نہ دوش پر ابا، تصویر درد تھے ہم ستنے سبت مصطفیٰ، مقتل کی خاک سے رخ انور اٹھا ہوا، سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا، سینہ کھلا ہوا تھا گریباں پھٹا ہوا، پہنچے جہیں ترائی میں وادی دے قرآن، دیکھا تمام ہے خاک پہ فرزند بوترا، شانوں پہ کی نظر تو جگر ہو گیا کبا، بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جنا، بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جنا، بیکار دست و پا تھے شہ خوش خصال کے، لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، مورا کے خون بھرے ہوئے سینے پہ دی صدا، بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا، ہے ہاتھ دونوں بھائی بدن سے ہوئے جدا، بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا، بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا، بھائی تمہارے ہاتھوں بیکار ہو گئے، تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے، تم ہاتھ
کھو کے جعفر تیار ہو گئے، سن کر صدائے نعل شبیر نامدار، کھولا لہو بھرے ہوئے آنکھوں کو ایک بار، سر رکھ کے پائے شہ پہ وہ بولا وزی وقار، تشریف لائیے عز و افتخار، جی چاہتا یہ کہ نثار حضور کس طرح اٹھ کے گرد پھروں چور چور ہوں، کس طرح اٹھ کے گرد پھروں چور چور ہوں، یہ کہہ کے دیکھا جانب گردوں پسند ادا، پڑھنے لگے درود علمدار تشنلا، کیا دیکھتے ہو تم پہ کہا شاہدین تھا، کی عرض کھل گئے دریچے فلک کے ساتھ، کی عرض کھل گئے دریچے فلک کے ساتھ، ناقے ہزار نظر آتے ہیں نور کے، تشریف رن میں لاتے ہیں نانا حضور کے، تشریف رن میں لاتے ہیں نانا حضور کے، بابا بھی ان کے ساتھ ہیں با چشم اشک باد، گریاں ہیں ایک طرف حسن آسماں بقا، سر ننگے ہے وہ حضرت خاتون روزگار، فرماتی ہیں یہ دیکھ کے خادم کو بار بار، فرماتی ہیں یہ دیکھ کے خادم کو بار بار، مادر نہیں ہے اس کی تنے پاش پاش پر، میں رہوں گی حسین کے عاشق کی لاش پر، میں رہوں گی حسین کے عاشق کی لاش پر، جب رن میں سر نگو وہ ایک شخص ہے جسے کربلا سے پیار نہیں، وہ ایک شخص ہے جسے کربلا سے پیار نہیں، کسی کا ہوگا ہمارا بھی رشتہ دار نہیں، وہ ایک شخص ہے جسے کربلا سے پیار نہیں، کسی کا ہوگا ہمارا بھی رشتہ دار نہیں، زبان کاٹ سکے جو حسین والوں کی، زبان کاٹ سکے جو حسین والوں کی، کسی یتیم کے خنجر میں اتنی دھار نہیں، کسی یتیم کے خنجر میں اتنی دھار نہیں۔ واہ سبحان اللہ، صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ مسجدیں مندریں بنتی ہیں تو بن جانے دو، یہ مسجدیں مندریں بنتی ہیں تو بن جانے دو، کہ ایک دن وہ آئے گا کہ تصویر بدل جائے گی، ایک دن وہ آئے گا کہ تصویر بدل جائے گی، پردے غیب سے آئے گا نرگس کا بسر، پردے غیب سے آئے گا نرگس کا بسر، پگڑیوں سے بھی اذانوں کی صدا آئے گی، گڈیوں سے بھی اذانوں کی صدا آئے گی۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، موج کوثر کہ موج کوثر کو بلندی پہ رکھ دیا عباس نے، کہ موج کوثر کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا عباس نے، کہ موج کوثر کو
काफी। लम और आप लोग आ जाइए आगे, जगह तो ही है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, जो लोग हैं पीछे सक जाइए, वहाँ तक जगह है। उम्मत के लिए दश्त में सर अपना कटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। उम्मत के लिए दश्त में घर अपना लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। हाँ सजदाए मामूद में सर अपना कटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। यूं याद करे कोई भी कुरान को, लेकिन यूं याद करे कोई भी रहमान को, लेकिन आराम से पढ़ते रहो कुरान को, लेकिन यूं याद करे कोई भी रहमान को, लेकिन आराम से पढ़ते रहो कुरान को, लेकिन नज़े पे भी अल्लाह का कुरान सुनाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। तू नाम का असगर है मगर काम का केवल, तू नाम का असगर है मगर काम का केवल। ये हौसला तेरा ही कच्चे माम के हैदर, तू नाम का असगर है मगर काम का केवल। ये हौसला तेरा ही कच्चे माम के हैदर। हल्के से तबस्सुम से सितमगर को रुलाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। जन्नत पे नुमाया ये बड़ा राज है, वरना एजाज ये जन्नत का ये एजाज है, वरना जन्नत पे नुमाया ये बड़ा राज है, वरना शहजादी ये जन्नत का ये एजाज है, वरना बच्चों के लिए खुद से कपड़ों का मंगाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। उम्मत के लिए दश्त में घर अपना लुटाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। मुख्तलिफ अंदाज है, मातम का जज्बा एक है। मुख्तलिफ अंदाज है, मातम का जज्बा एक है। दुनिया में हम अज़ादारों का कबीला एक है। मुख्तलिफ अंदाज है, मातम का जज्बा एक है। दुनिया में हम अज़ादारों का कबीला एक है। चुन लिया शबीर ने उनको शहादत के लिए, चुन लिया शबीर ने उनको शहादत के लिए। पत्थरों के ढेर में शफ़ाअत हीरा एक है, पत्थरों के ढेर में शफ़ाअत हीरा एक है। तो इकरार में बदला न इनकार हमारा, इकरार में बदला न इनकार हमारा। अंजर में जला चुमा कई बार हमारा। तो मिलती है शिफा जिसके फरेरे की हवा से, मिलती है शिफा जिसके फरेरे की हवा से। ये हाथों का है ऐसा अलमदार हमारा, ये हाथों का ऐसा अलमदार हमारा। तो जो जिसकी जरूरत हो अज़ा खाने से ले लो, जो जिसकी जरूरत है अज़ा खाने से ले लो। हर वक्त खुला रहता है दरबार हमारा, खुला रहता है दरबार हमारा। तो है जितने भी मराजे हैं सब उसके सिपाही,
جتنے بھی مہاراجے ہیں سب اس کے سپاہی، اے پردے غیب میں جو سردار ہمارا، اے پردے غیب میں جو سردار ہمارا، تو مشہور ہے دنیا میں ایک جعفری فرقہ، مشہور ہے دنیا میں ایک جعفری فرقہ، صادق ہے وہی مونس و غمخوار ہمارا، صادق ہے وہی مونس و غمخوار ہمارا۔ تو یہ زینب کبریٰ کی محنت کا نتیجہ، جعفر جو ہوا قافلہ سالار ہمارا، یہ داغ و رسن خنجر و زندان تمہارے، یہ داغ و رسن خنجر و زندان تمہارے، مولا نے کہا بیس مکمات ہمارا، مولا نے کہا بیس مکمات ہمارا۔ صادق نے کہا جو ہے مہاراجے کے مخالف، صادق نے کہا جو ہے مہاراجے کے مخالف وہ ہو ہی نہیں سکتا طلبگار ہمارا، وہ ہو ہی نہیں سکتا طلبگار ہمارا۔ یہ شعر تمام مومن کے لیے ہے۔ جو فرش عزا پر بھی کیا کرتا ہے غیبت، جو فرش عزا پر بھی کیا کرتا ہے غیبت، وہ ذکر کیا کرتا ہے بیکار ہمارا، وہ ذکر کیا کرتا ہے بیکار ہمارا، وہ ذکر کیا کرتا ہے بیکار ہمارا۔ جو مسجد و مجلس میں پڑھے روز زیارت، جو مسجد و مجلس میں پڑھے روز زیارت، کرتا ہے وہی قبر میں دیدار ہمارا، کرتا ہے وہی قبر میں دیدار ہمارا۔ دیتی ہے دعا اس کو رضا فاطمہ زہرا، دیتی ہے دعا اس کو رضا فاطمہ زہرا۔ روتا ہے بقیع میں جو غمخوار ہمارا، روتا ہے بقیع میں جو غمخوار ہمارا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله. اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جناب مرحوم و مقبول عظمت حسین ابن اختر حسین صاحب کی روح کو ایثار فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
सामने कराम ये कुरान मजीद की दीन इस्लाम की अहमियत के हवाले से बहुत ही मशहूर तरीन आयत मुबारक है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन दीन इस्लाम, और इस दीन इस्लाम की तब्दील के लिए परवरदिगार आलम ने 1,24,00,000 अंबिया कराम को भेजा। ये अल्लाह के नज़दीक ये दीन क्यों पसंद हुआ, क्यों ये तर्जुमा किया जाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन दीन इस्लाम, जबकि इस आयत मुबारका में लफ्ज़ पसंदीदगी का कोई एक ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसका ये तर्जुमा किया जाए कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम। इसलिए कि आयत के अगर हर्फ का माना लिया जाए तो इसका तर्जुमा ये होगा कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन दीन इस्लाम। लफ्ज़ पसंदीदगी के तर्जुमा करने के लिए इस आयत मुबारका में कोई एक ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसका लफ्ज़ पसंदीदा तर्जुमा किया जाए, लेकिन आयत मुबारका का सही तर्जुमा यही है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। इसलिए कि आदम से लेकर खातम तक अंबिया कराम अब दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे तो अल्लाह के नज़दीक दीन दीन इस्लाम था। लेकिन जब खातिमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जब 18 ज़िलहिज्जा को अली की विलायत का ऐलान हुआ तो उस वक्त परवरदिगार आलम ने दीन इस्लाम से राज़ी होने और अपने पसंदीदगी का इजहार फरमाया। उसी वजह से उसी वक्त से ये तर्जुमा होता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। तो मुझे कहने दीजिए कि जब अली के विलायत के ऐलान के बगैर अल्लाह को दीन पसंद नहीं है तो अली के विलायत के बगैर मुसलमानों का अमाल कैसे ये अल्लाह का एक मिशन है, एक मिशन के तब्दील के लिए दीन इस्लाम की तब्दील के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए एक मिशन के लिए परवरदिगार आलम ने 1,24,00,000 अंबिया कराम भेजा। हर नबी का यही कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर दौर के नबी के बारे में कहा, जैसे आदम सफीउल्लाह, नूह नबीउल्लाह, ये क्या है, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सब अल्लाह के नबी हैं या अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन एक मिशन है अल्लाह का दीन दीन इस्लाम, और किसी भी मिशन को कामयाब होने के लिए चंद एक ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसके बगैर कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो सकता। किसी भी मिशन को कामयाब होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि अच्छा कायद हो, अच्छा आईन हो, कानून हो, अहदाफ व मकासिद हो। अगर उस मिशन के पास अच्छा कायद नहीं है तो वो मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। उस मिशन को कामयाब होने के लिए अच्छे कायद की जरूरत है। अच्छे कायद के बाद जो दीन मिशन को कामयाब होने के लिए जो चीज जरूरी है उसका नाम है हिमायत, सपोर्टर। जब तक कि कोई इसके मिशन का हिमायत करने वाला नहीं होगा, कायद का जब तक कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। उस अच्छे कायद और अच्छे हामी और हिमायत के बावजूद एक चीज मिशन में कामयाब होने के लिए बहुत जो जरूरी और अहम चीज है उसका नाम है दौलत, सर्वत, माल।
जब तक मिशन के ऊपर दौलत का कोई खर्च करने वाला नहीं होगा, जब तक के मिशन को कामयाब फैलाने के लिए माल को खर्च करने वाला नहीं होगा, मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उस अच्छी दौलत और मिशन और को कामयाब के साथ साथ एक चीज और है, वो भी बड़ी अहमियत रखती है। उस चीज का नाम है शुजाअत। क़यादत मिशन को कामयाब होने के लिए अच्छी क़यादत, अच्छी दौलत, अच्छी हिमायत के साथ साथ शर्त यह है कि मिशन में को कामयाब होने के लिए मिशन में क्या है, शुजाअत होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। ऐसे अफराद हों जो मिशन को आगे बढ़ाएं। अगर बहुत अच्छा मिशन है, बहुत अच्छा दौलत है, बहुत अच्छी हिमायत है, अगर सब के सब डरपोक हैं, बुज़दिल है, तो भी मिशन आगे नहीं बढ़ सकता है। मिशन की कामयाबी की जमानत ये है कि मिशन में क्या है, शुजाअत होनी चाहिए, उनके पास बहादुरी होनी चाहिए। और उस सब के बाद सबसे बुनियादी शर्त ये है कि कोई मिशन की हिफाजत करने वाला भी होना चाहिए। लाख अच्छी शुजाअत हो, लाख अच्छी हिमायत हो, लाख अच्छी दौलत हो, अगर कोई मिशन की हिफाजत करने वाला नहीं है तो भी मिशन कामयाब नहीं हो सकता। तो परवरदिगार आलम ने अपने दीन इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भी इन तमाम चीजों का एहतमाम किया। परवरदिगार आलम ने जब इस्लाम के क़यादत का खाका बनाया तो उसके ठीक सामने मोहम्मद अरबी की तस्वीर बनाई। परवरदिगार आलम ने जब इस्लाम के मिशन पर दौलत खर्च करने की बारी आई तो उसके ठीक सामने जनाब खदीजुल कुबरा की तस्वीर बनाई। जब इस्लाम के ऊपर हिमायत की जरूरत पड़ी, जब परवरदिगार आलम ने इस्लाम के हिमायत का खाका बनाया तो उसके ठीक सामने ज़ात अबू तालिब की तस्वीर बनाई। और इस्लाम के मिशन के लिए जब परवरदिगार आलम ने शुजाअत का खाका बनाया तो उसके ठीक सामने अली मुर्तज़ा की तस्वीर बनाई। और दीन इस्लाम की हिफाजत का जब खाका बनाया तो उसके ठीक सामने हुसैन इब्न अली की तस्वीर बनाई। ये वो हस्तियां हैं जो इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाने वाली हैं। ऐसा इस्लाम के मिशन का क़यादत करने वाला, ऐसा कायद इसका दामन बुत परस्ती से पाको पाकीज़ा था, इखलाक से मुज़य्यन था। ऐसा कायद, ऐसा रहबर कि जिसको परवरदिगार आलम ने मेराज पे बुलाया, साहिब मेराज था। ऐसा इस्लाम की क़यादत करने वाला मोहम्मद अरबी कि जिसको परवरदिगार आलम ने बुराक की सवारी भेजकर अपने मेराज पे बुलाया। ये इस्लाम के कायद की क्या है, अहमियत है। ऐसा कायद इस्लाम को मिला, ऐसा रहबर इस्लाम को मिला कि जिसने इस्लाम के मिशन को इतना ज्यादा आगे बढ़ाया, अपने इस्लाम की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर 40 साल तक पैगंबर इस्लाम ने पहले अपने इस्लाम का कलमा पढ़वाया, बाद में इस्लाम का कलमा पढ़वाया। ये पैगंबर इस्लाम, ये ऐसा इस्लाम का कायद, ये इस्लाम का ऐसा रहबर कि जिसने इखलास का कलमा पहले पढ़वाया। यही दुश्मन, यही मुशरिक, यही काफिर पैगंबर इस्लाम को सादिक और अमीन कह के पुकारते थे। पैगंबर जैसा कोई सच्चा नहीं है, पैगंबर जैसा कोई अमीन नहीं है, पैगंबर के ऊपर ईमान नहीं लाए थे, उनका कलमा नहीं पढ़ा था। लेकिन यही खून के प्यासे जानी दुश्मन पैगंबर इस्लाम को सादिक और अमीन कह के पुकारते। ऐसा इस्लाम का कायद था कि जिसने अपने किरदार का ऐसा लोहा बनवा दिया था, चाहने वालों से नहीं, दुश्मनों से, मुशरिकों से, काफिरों से। मर्दों पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा इन्हीं मुशरिकों और काफिरों से
पूछा, अपनी सदाकत का, पैगंबर की सदाकत का मियार देखें, जुबान कितनी सच्ची थी, पाकीज़ा और इखलास से काम हो रही है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर मौजूद है जो तुम पर हमला करने वाला, तुम सब मान लोगे? कहा क्या यतीम अब्दुल्ला आमिना के लाल, ऐ मोहम्मद अरबी, हम मान लेंगे, हम तस्लीम कर लेंगे। कहा कि तुम पहाड़ के पीछे जाओ और तुम्हें लश्कर नहीं नजर आए, तब तुम क्या समझोगे? जुमला सुने अजीजों, वो मुशरिक, वो काफिर कहते हैं कि ऐ यतीम अब्दुल्ला आमिना के लाल, हम ये समझेंगे कि हमारी आंखें अंधी हो गई है, जो हमारी आंखों से लश्कर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि आप इतने सच्चे हैं कि आज तक आपकी जुबान से कोई झूठा कलमा निकला ही नहीं। सलावत पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज बुलंद, नारे सलवात। ये पैगंबर इस्लाम की सदाकत का मियार है कि काफिर और मुशरिक अपने आप को अंधा होना गवारा कर रहे हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम के ऊपर जुबान न करने पाए। कभी किसी आपकी जुबान पर एतराज नहीं है, आपकी सदाकत पे एतराज नहीं है। इसी वजह से पैगंबर इस्लाम के ऊपर हर एक इल्जाम को लगाया गया, लेकिन कोई पैगंबर इस्लाम को झूठ का इल्जाम नहीं लगाया। हर लगने वाला इल्जाम वक्त के साथ भूल जाएगा, लेकिन अगर सदाकत के ऊपर हर्फ आ गया तो फिर जमाना पलट कर पैगंबर इस्लाम ने 40 साल तक अपने किरदार और अपने अखलाक का जब कलमा पढ़वा दिया, अपनी सदाकत का लोहा मनवा लिया, अब फिर 40 साल के बाद इस इस्लाम के रहबर, इस्लाम के नबी और रसूल ने जब कलमा पेश किया, जब इस्लाम को पेश किया, तो सबने बढ़ कर कबूल किया और ये कह के कबूल किया कि पैगंबर सच्चे हैं, उनका मजहब। एक मुसलमान कलमा गो के सदाकत का कितना एहतराम है, एक मुसलमान को कितना सच्चा होना चाहिए। हमारी ज़ुबानें नौज़ुबिल्लाह किस्म या झूठ से आलूदा नहीं होने चाहिए। चाहे हमें एतबार हो ना हो, गैरों को एक नमाजी और परहेजगार के ऊपर बड़ा एतबार है। देखिए, आप कहीं अगर गवाही का मसला आ जाए तो आदमी यही ढूंढता है कैसे नमाजी को लेके आओ, मुत्तकी को लेके आओ, परहेजगार को लेके आओ कि वो झूठ नहीं बोलेगा, झूठी गवाही नहीं देगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये इस्लाम का ऐसा कायद जिसने अपनी किरदार और अखलाक की बुनियाद पर अपने इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम के मिशन को पेश किया, वहीं पर हिमायत की जरूरत पड़ी, वहीं पर मददगार की जरूरत पड़ी। तारीख गवाह है, इस्लाम की दीन इस्लाम की सबसे पहली दावत दावत अशीरा, जहाँ से इस्लाम का आगाज हुआ, लेकिन वहीं से इस्लाम की हिमायत की जरूरत पड़ी। इसलिए कि दुश्मनान इस्लाम अबू लहब व अबू जहल ये नहीं चाह रहे थे कि इस्लाम का बोलबाला हो, इस्लाम का मिशन आगे बढ़े। तो इस्लाम की सबसे पहली हिमायत करने वाला ज़ात अबू तालिब है, जिसने दावत अशीरा में अबू लहब व अबू जहल को ये कह के डांट के बैठा दिया कि पहले जो मेरा भतीजा सुन कह रहा है, पहले उसके पैगाम को सुनो, बाद में तुम्हें जरा सुनो। ये इस्लाम के सबसे पहले हिमायत करने वाले ज़ात अबू तालिब है, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। यतीम अब्दुल्ला आमिना के लाल बचपन में यतीम हो गए थे। 8 साल की उम्र से लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे
عمر تک جس نے پیغمبر اسلام کی حمایت کیا، جس نے پیغمبر اسلام کی مدد کیا، اس ذات کا نام ذات ابو طالب ہے۔ اتنی زیادہ حمایت تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ راتوں کو پیغمبر کو اپنے بیٹوں کے بستر پہ سلاتے تھے اور پیغمبر کے بستر پر اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر دشمن حملہ کریں تو محمد قتل ہو جائے۔ یہ تھی ابو طالب کی قربانی، راتوں کو اپنے بستر پر، اپنے بیٹوں کے بستر پر محمد کو سلاتے تھے، محمد کے بستر پر بیٹوں کو سلاتے تھے، بیٹا قتل ہو جائے محمد بچ جائے۔ 1-2 سال نہیں، 40 سال تک پیغمبر اسلام کی حفاظت کرنے والی ذات کا نام ذات ابو طالب، اور پیغمبر اسلام بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جس سال خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کا نام پیغمبر اسلام نے عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال۔ بے پناہ عقیدت رکھنے والے، بے پناہ محبت رکھنے والی ذات، بے پناہ حمایت کرنے والی ذات کا نام ذات ابو طالب۔ تمام ساری دنیا کو، تمام مورخ اسلام کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ابو طالب نے بڑی جانفشانی کی، ابو طالب نے بڑی محنت کی، ابو طالب نے بڑی حمایت کی، ابو طالب کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک بڑا دھبا یہ ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ چلو آپ پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ بات اتنا زیادہ سرخیوں میں آ گئی، اتنا زوروں میں آ گئی کہ یہاں تک کہ کتابوں میں نقل کر دیا گیا کہ پیغمبر اسلام اپنے چچا کے زندگی کے آخری لمحات میں کان میں دھیرے سے بند کمرے میں کہہ رہے تھے، چچا کلمہ پڑھ لیجیے، چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ تیرا پردہ ڈال کے بند کمرے میں دھیرے سے کان میں کہہ رہے تھے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ مورخوں نے نقل کر دیا، بھائی کان میں آدمی بات دھیرے سے کب کہتا ہے کنارے لے جا کے؟ جب کوئی راز ہو تب نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ راز کو فاش کرنا ہے، یہ گناہ۔ اور یہ عجیب مورخان اسلام کا قلم ہے اور تاریخ ہے کہ پیغمبر اسلام کان میں دھیرے سے بند کمرے میں کہہ رہے تھے، اور مسلمانوں نے سن لیا، تاریخ میں نقل کر دیا۔ یہ بات آ گئی، یہیں پر المیہ اس بات کا ہے کہ پیغمبر نے بند کمرے میں دھیرے سے کان میں جو کہا وہ سب کو سنائی دے دیا، اور جو 18 ذی الحجہ کو غدیر خون کے میدان میں اعلان کر رہے تھے۔ صلوات پڑھیے مضبوط نیٹ ورک ہے، کسی بھی کمپنی کا ٹاور، کسی بھی کمپنی کا نیٹ ورک میدان میں کام کرتا ہے، بند کمرے میں کام نہیں کرتا۔ مورخان اسلام کا نیٹ ورک بند کمرے میں کام کر رہا تھا، کھلے میدان میں کام نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے۔ یہ تمام جانفشانی اور قربانیوں کے باوجود پیغمبر کہہ رہے تھے، یہ تھا اسلام کی حمایت کرنے والا ذات ابو طالب۔ اگر یہ ابو طالب ایسے اسلام کی حمایت نہیں کرتے تو شاید اسلام کا مشن آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن اتنا بڑا دھبا، اتنا بڑا الزام بفرض محال مان لیجئے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بقول آپ کے ماں بفرض محال مان لیتے ہیں، تو تسلیم کرنے کے بعد ہم کو یہ بتائیے کہ ابو طالب کے کلمہ نہ پڑھنے نے
اسلام کا نقصان کیا کیا اور ابو سفیان کے کلمہ پڑھ لینے نے اسلام کو فائدہ کیا؟ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے دین اسلام کو حسین جیسا پوتا کیا اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے دین کو دین اسلام کو یزید جیسا پوتا عطا کیا۔ صلوات پڑھیے اپنی ذاتی عدالت پر توڑ کر دیکھ لو کہ ابو طالب کے کلمہ نہ پڑھنے نے اسلام کو نقصان کیا پہنچایا اور ابو سفیان کے کلمہ پڑھ لینے نے اسلام کو فائدہ کیا پہنچایا۔ ایسی ذات تھی، اگر ایسے دین اسلام کی حمایت کرنے والا ذات ابو طالب نہ ہوتا تو اسلام کے مشن کا خاتمہ ہوتا، لیکن حمایت کے ساتھ ساتھ جس نے اسلام کے مشن پر دولت خرچ کی اس ذات کا نام ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور اس بیوی اتنا مالدار تھی، اتنا دولت مند تھی کہ 70,000 اونٹوں پر مال تجارت لگا ہوا تھا، لیکن ساری دولت دین اسلام پر خرچ کر دیا، راہ اسلام میں قبول کر دیا۔ ایک روز پیغمبر کو خطاب کر کے کہتی ہیں، اے پیغمبر آپ مکہ کے میدان میں سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیجئے اور اکٹھا کرنے کے بعد کلمہ اسلام پڑھائیے اور اسلام کا پیغام دیجئے۔ جو بھی مسلمان ہوگا، جو بھی کلمہ پڑھے گا، میں اپنے قرض کے وصولی کو اس کو رسید دیتی جاؤں گی، قرضہ معاف کرتی جاؤں گی، آپ کا دین اسلام آگے بڑھے۔ ایسی تھی ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اتنی دولت و ثروت کے بعد اس بیوی نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں زندگی گزاری۔ صرف زندگی نہیں گزاری، مصیبتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، شیب ابی طالب کی کٹھنائیوں کو جھیلتی رہی، درخت کے چھال اور پتے کھائے، لیکن دین پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شیب ابی طالب سے واپس بیوی مکہ آئی تو مکہ کی عورتیں تانا دے رہی تھی، اے ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ، تم کو محمد سے شادی کر کے کیا ملا، کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ محمد سے شادی کرنے کے بعد تمہارے یہاں مفلسی آ گئی، تمہارے یہاں ناداری آ گئی، تم نہیں تو ناکامہ ہو گئی، تم کمزور ہو گئی، تمہاری غنیمتیں ختم ہو گئی، تمہارے غلام ختم ہو گئے، مفلسی آ گئی، تم نے محمد سے شادی کر کے کیا پایا؟ ایک مرتبہ ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی، اے عرب کی عورتیں، مکہ کی عورتوں، خاموش ہو جاؤ، تم کو کیا پتا کہ میں نے محمد سے شادی کر کے کیا پایا، کیا کھویا؟ سچ یہ ہے کہ میری دولت ختم ہو گئی، ثروت ختم ہو گئی، مال ختم ہو گئے، کنیزیں نہ رہی، غلام نہ رہی، غربت آ گئی، لیکن کیا کمی ہے کہ میں نے سب کچھ لٹا کے محمد کو اپنا بنایا۔ صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بڑا احترام پیغمبر کرتے تھے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ تمام ازواج رسول میں امہات المومنین نے سب سے الگ امتیاز، سب سے بڑا امتیاز جو یہ ہے وہ صرف اور صرف ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی وہ بیوی ہے کہ جس کو لینے کے لیے پیغمبر اسلام دولہا بن کے خدیجہ الکبریٰ کے ڈیوڑی تک گئی۔
اور ازواج رسول محترم ہیں، قابل احترام ہیں، 27 ہے ان کی عظمتوں کو سلام، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ محمد ان کو دینے نہیں۔ ان کا یہی تنہا امتیاز ہے کہ پیغمبر ان کو لینے کے لیے گئے تھے اور بیویاں پیغمبر کے پاس۔ صلوات پڑھیے ملکۃ العجب عرب ایک مرتبہ افتخار کرتے ہوئے بیان فرماتی ہے، بس آخری بات کہ عرب کی عورتوں تمہیں کیا پتا، تمہیں نہیں معلوم میں محمد سے شادی کر کے میں نے کیا پایا، میں نے کیا کھویا۔ میں محمد سے شادی کر کے بطول عذرا فاطمہ جیسی بیٹی کی ماں بن گئی، جس کی نسل امامت میں 9 امام پیدا ہو۔ یہ ہے ملکۃ العرب حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تاریخ حیات۔ پہلے احسانات ہیں پیغمبر اسلام کے اوپر، اور خود پیغمبر اسلام بڑا احترام کرتے تھے اور عزت کرتے تھے، اور جب تک تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ملکۃ العرب بحیات تھی پیغمبر نے کسی اور سے عقد نہیں فرمایا۔ یہ تنہا ملکۃ العرب حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تنہا امتیاز۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب خدیجہ کے زندگی کے آخری لمحات تھے پیغمبر اسلام آئے، بی بی آپ کا بڑا احسان ہے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دین اسلام کے اوپر بڑی دولت خرچ کی، بڑی ثروت خرچ کی، اپنا سارا مال دین اسلام کے اوپر قربان کر دیا۔ بی بی اگر ہم سے کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ کہا نہیں رسول، نہیں محمد، میں آپ سے راضی ہو کے جا رہی ہوں، میں خوش ہوں، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی چاہت نہیں ہے۔ جب محمد عربی نے اصرار کیا نہیں بی بی کوئی خواہش ہو تو آپ بیان فرمائیے، ملک خدیجہ بیان فرماتی کہ آمینہ کے لال اے محمد کوئی خواہش نہیں ہے، بس ایک ہی خواہش ہے کہ میری بیٹی میری وفات کے بعد رونے نہ پائے، آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے، یہی میری آخری خواہش، آخری تمنا یہی ہے۔ اللہ اللہ، جس بیوی نے دین اسلام کے اوپر اتنی زیادہ دولت کو خرچ کر دیا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی خواہش تھی کہ میری بیٹی فاطمہ کبھی رونے نہ پائے۔ جب تک پیغمبر باحیات تھے بڑا احترام کرتے تھے، پیغمبر بڑی عزت و تکریم کرتے تھے، فاطمہ کو کوئی دکھ نہ ہونے پائے، فاطمہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے پائے، اس لیے کہ خدیجہ کی وصیت ہے۔ لیکن اللہ اللہ، وفات پیغمبر کے بعد فاطمہ مرثیہ پڑھنے لگی، وفات پیغمبر کے بعد مسلمان فاطمہ کی ڈیوڑی پر آگ اور لکڑی جمع کر دیے اور دروازے میں آگ لگانے کی دھمکی دے رہی تھی۔ فاطمہ اندر سے کھڑے ہو کر یہی تو فریاد کر رہی تھی، اے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ابھی بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہونے پایا ہے کہ تم نے اس ڈیوڑی کی عظمت و حرمت کو بھلا دیا۔ اے مسلمانوں یہی وہ ڈیوڑی ہے کہ جس پر رسول اللہ سلام کرتے تھے، یہی وہ ڈیوڑی ہے کہ جس پر تمہارا نبی آ کر آیت تطہیر پڑھ کر ہماری طہارت کا اعلان کرتا تھا۔ ارے صرف دھمکی نہیں دیا بلکہ جلتا ہوا جل کے دروازے میں آگ لگا دی، جلتا ہوا دروازہ دیکھ کر زہرا پریشان ہو گئی، گھبراہٹ میں دروازے کے قریب آ گئی۔ قلفز نامی غلام نے اتنی زور سے دھکا مارا کہ جلتا ہوا دروازہ
शहजादी के पसली पर गिरा, पसलियां टूट गई। ए अजीजों, यही मदीने में लगी हुई आपकी एक चिंगारी थी जो करबला में शोला बन के बिखर गई। पूरे फातिमा का घर भी वीरान हो गया। करबला के मैदान में फातिमा का घर ताराज हो गया। ऐसा ताराज हुआ फातिमा का घर कि दोबारा आबाद नहीं हुआ। फर्जंदे रसूल, फर्जंदे ज़हरा हुसैन इब्न अली ने सरज़मीने करबला पर इसी दीन इस्लाम की मिशन के खातिर, इसी दीन इस्लाम की बका के खातिर, इसी दीन इस्लाम की हिफाजत के खातिर अपना बड़ा घर कुर्बान कर दिया। इसी दीन इस्लाम की खातिर अकबर के कलेजे पर बर्छी लगी। इसी दीन इस्लाम के खातिर कासिम का लाशा पामाल हुआ। इसी दीन इस्लाम के खातिर अब्बास के बाजू कदम हुए। इसी दीन इस्लाम के खातिर चश्माए अस्कर के गले पर तीरे से शोभा लगा। तमाम कुर्बानियों के बावजूद जब दीन इस्लाम महफूज न हो सका तो हुसैन आखिर में दरे खैमा के करीब आए। दरे खैमा के करीब आए। एक घड़ी कनीज अम्मा, सलाम कनीज फिजा, सलाम आखिर कबूल करो। अंदर से आवाज आई है, भैया कौन सी ऐसी गुस्ताखी हो गई है, बाहर से रुखसत होकर चले जाइएगा, क्या अंदर तशरीफ न ले आइएगा। ए भैया अंदर तो आ जाओ। हम बीबियां सफेद रोया बनाकर खड़े हो जाते हैं, हमसे मिल लो, हमसे रुखसत हो लो। हुसैन खैमे के अंदर पहुंचे। बीबियां कतारें लगाकर खड़ी हो गई। हुसैन कतारों के दरमियान से गुजर रहे थे। छोटे छोटे यतीम बच्चे आपके कबा का दामन टुकड़े हुए फरियाद कर रहे थे, ए आका हमें मालूम है जो सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। आका आप तशरीफ न ले जाइए, हम किसके हवाले रहेंगे, कौन हमारी निगहबानी करेगा। एक एक बच्चे को हुसैन ने ज़ैनब की गोदी में बैठाया। लैला फरियाद कर रही थी, हे आका हम किसके हवाले। परवा फरियाद कर रही थी, आका हम किसके हवाले। रबाब का नाला था, आका हम किसके हवाले। हुसैन ने सारे कुलबे को ज़ैनब के हवाले कर दिया। जब हुसैन खैमे से बाहर निकलना चाहते थे, ज़ैनब दामनगीर हो गई। ए भैया बस इतना बता दो, बस इतना बता दो कि सारा कुनबा मेरे हवाले कर दिया तो हम किसके हवाले। ए बहन ज़ैनब दिल थोड़ा न करो, तुम खुदा के हवाले। या उख्तीनी ला तंसीनी बिस्सलातिल लैल। ए बहन ज़ैनब देखो नमाज़ शब में मुझे फरामोश न करना। अल्लाह अल्लाह हुसैन को कितना एतमाद था, कितना भरोसा था अपनी बहन के ऊपर कि बहन की कभी नमाज़ शब कज़ा नहीं। यही वजह थी कि जिंदान शाम में जब ज़ैनब बैठ कर नमाज़ शब अदा कर रही थी तो सैयद सज्जाद ने पूछा, ए रूबी अम्मा आप बैठ कर क्यों नमाज पढ़ रही है। कहे बेटा सज्जाद इस कैद खाने में इतना कम दाना और पानी आता है कि मैं अपने हिस्से का बच्चों में तकसीम कर देती हूँ। अब ज़ैनब में इतनी ताकत न कि खड़े होकर नमाज पढ़ सके। अल्लाह अल्लाह हुसैन रुखसत होकर खैमे से रुखसत होकर मैदान में पहुंचे। बढ़ बढ़ कर हमला करना शुरू कर दिया। कभी कल्बे लश्कर पे हमला किया, कभी मैमने पे हमला किया, कभी मैसरे पे हमला किया। हमला करते जाते हैं, रस बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ए फौजे नामकार तुम क्या सोच रहे हो, तुमने अकबर के सीने पर बर्छी मार दी तो हुसैन का सीना कमजोर हो गया। तुमने अब्बास के बाजू कर दिए तो हुसैन के बाजुओं में ताकत न रही। आओ देखो इस टूटे हुए बाजुओं में कितनी ताकत है। आओ देखो इस पूरे कलेजे में कितनी ताकत पाई जाती
है। हुसैन दर्द पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हाथ पे घंटी की निदाई, हे हुसैन शुजाअत के जौहर दिखा चुके, जरा सब्र के जौहर दिखा दो, बस ये सुनना था। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, चारों तरफ से हमले होना शुरू हो गए। कोई तीर मार रहा था, कोई खंजर मार रहा था, कोई पत्थर बरसा रहा था, और खुदा ने कैसा तीर मारा जो हुसैन की पेशानी पे लगा। फिर हुसैन उल्टे परत पर संभाल न सके, सीन से जमीन पर आ गए। एक मतवा शिमरे मलूक कुंद खंजर लेकर आगे बढ़ा, वो सका है रसूल की बेअदबी की, फुरात का पानी महसूस था। एक मुनादी ने निदा दी, अला मुक़द्दम हुसैन व करबला, अला मुक़द्दम हुसैन, अला रहमतुल्लाह बस यालम लदीना ज़लमू। आप आते गुजारिश एक मकसद है और तीन मकसद है इख्तिलाफ की खिलाफ का जनाब हारून को अजमत हुसैन इब्न अख्तर हुसैन माहूम की को हिसाब बिस्मिल्लाह।